79억 명이 사는 지구에 100억 명이 먹을 수 있는 식량이 생산되고 있습니다. 그리고 그중 3분의 1은 먹지도 않고 버려지죠. It's absolutely insane. In the trash. I mean, what is going on? 20억 인분 이상의 음식이 버려지는 풍요의 이면. 8억 명의 사람들은 당장 먹을 것이 없어 끼니를 걱정하고 있습니다. I think it's such an irony that we have people starving, yet a lot of food goes to waste. 음식을 만들기 위해 사라지는 숲. 그곳에서 음식이 쉴 새 없이 만들어집니다. 그 음식은 깊은 발자국을 남기며 우리에게 오죠. 그리고는 곧장 쓰레기통으로 향합니다. 결국 버려질 음식을 만들기 위해 지구가 병들어가고 있습니다. 지속 가능성이 높은 환경 도시로 손꼽히는 덴마크의 수도 코펜하겐. 대학에서 기후 변화학을 전공한 맷 호무드 씨는 매일 저녁 7시면 외출 준비를 합니다. 3년 전 석사학위 논문을 위해 시작한 현장 조사가 어느새 저녁 일과가 돼버렸죠. 그가 도착한 곳은 슈퍼마켓. 하지만 그는 화려한 진열대 대신 슈퍼마켓의 뒤편, 쓰레기장으로 향합니다. Let's see. So this isn't the food, but let's see. So this is every single day across the West. Every single supermarket wastes about 16% of all baked goods. Here's another bag. I'm on a diet, so I shouldn't really do this, but no, it's pretty fresh. Very much sugar, but it's not stale, so it's from today. 다른 쓰레기통은 어떨까요? 포장도 뜯지 않은 가공식품들이 가득하네요. So here we have some ham. Got some chicken and bacon salads, and also, as you'll notice, no discount sticker. 버려진 이유를 알 수 없는 다양한 음식들이 쓰레기통에 가득합니다. Got some apples. This salad, kind of like perfect. Okay, this was packed yesterday, and so it's actually good to eat or to sell even till the 22nd of February. Still good, just a few days until this program airs in South Korea. It's kind of sad, really. So the 3rd of February. That's bizarre. It's the 2nd of February today. The truck drivers bring more food. They got too much, not enough storage space. So they got to chuck out stuff that's not even gone off. They've still got 24 hours. 다른 슈퍼마켓도 상황은 마찬가지. So we got 3 packs, 4 packs. No discount sticker. 할인 판매도 없이 포장재 쓰레기통에 던져진 음식들이 바구니를 가득 채우고도 남을 정도입니다. So you can see kind of the madness of this food system. We're producing too much meat on food that's coming from literally the southern hemisphere to put it in the trash. We're chopping down savanna or rainforest to put meat in the trash. So hey folks, we're just at a dumpster here filming for South Korean television who are very interested in the supermarket food waste debate. We're in Denmark. So no effort to discount it. Here we've got the pork, we've got the sausages. 그는 유명 인플루언서이자 환경 운동가입니다.
The dumpster! Look at that, remoleu all the way to the bottom. In the trash. I mean, what is going on? 기후 변화학자로서 식품 폐기 문제에 주목한 그는 쓰레기통을 3년째 뒤지고 있습니다. 빵, 고기, 과일까지 포장도 뜯지 않은 멀쩡한 식품들이 얼마나 버려지는지 전 세계에 알리고 있죠. 지난해에는 유엔 기후 협약의 연사로 초청되기도 했습니다. When we say the words food waste, in our minds, our imagination, we probably think of, some rotten apples, some rotten oranges, maybe some carrots. What we don't think of is absolutely perfect bread, perfect meat and fish. Anything you can think of, we find in the dumpster. It is one of the ultimate paradoxes when you have all those people struggling for a meal, and then on the other side, you've got 40% of all food waste. 케냐 북부. 건기와 우기가 뚜렷했던 이 지역은 벌써 2년째 우기에 비가 내리지 않았습니다. 기록적인 가뭄이 지속되면서 물과 풀을 찾지 못한 동물들이 죽어가고 있죠. 기후 변화가 불러온 참혹한 현실입니다. 동물의 생명을 앗아간 가뭄은 인간의 삶도 위협하고 있습니다. 전 재산이었던 염소가 모두 떼죽음을 당한 뒤 에스더 씨는 당장 먹을 것을 구할 길이 막막합니다. 목축하며 자급자족하던 땅은 희망 없는 불모지로 변했죠. 아이들은 굶는 게 일상이 됐습니다. 숲에서 구해온 작은 열매가 오늘 먹을 식량의 전부. 이 배고픔을 얼마나 더 견뎌야 할지 에스더 씨는 알 수 없습니다. Achendre ba goro nangire khalu na peria nya ponen ter ba ngaju akenje kwala asa ni nyuni to nyu yigare ye khwe nya ka kina ngutu ngondu asa ka kina akamu to nyu jigta telemere ge to kono tengere bana ngol 가축을 몰고 물과 목초지를 찾아 이동하는 것은 케냐 북부 유목민들이 지켜온 오랜 삶의 방식입니다. 하지만 비 없이 지나간 3번의 우기로 물을 찾기 위해서는 최소 15km를 걸어야 하죠. 어렵게 찾은 귀한 물. 가장 먼저 물맛을 보는 것은 굶주리고 목말랐던 염소들입니다. 우기가 시작되어야 할 3월, 모두가 비를 기다리고 있습니다. 겨우 살아남은 가축들도 상태는 좋지 않습니다. 너무 말라버린 염소는 젖을 짜거나 팔 수도 없죠. Takonan bene awod ne takanga ipenduwara ko. Penduwara ko porde. Penduwara ka mude. Penduwari netete dai. Penduwari nganya dai. Karamata nyagru. Ajonga ko po ibera debon. Ajonga tota nyar debon. Sasa ara wibere akora itape. Aka muto bon ka korobon. 케냐의 모든 땅이 말라붙은 건 아닙니다. 같은 케냐지만 이 호숫가 마을의 상황은 완전히 다릅니다. 한때 화훼 농업단지가 즐비했던 이곳은 10년째 계속되는 폭우로 폐허가 됐는데요. 비가 그친 지 몇 달이 지났지만 삶의 터전은 여전히 물에 잠겨 있습니다.
호수의 면적이 1.5배가 되자 집도 온실도 모두 잠겨버렸죠. 농장에서 일하던 사람들은 먹고 살기 위해 잠겨버린 땅에서 고기잡이를 하고 있습니다. The biggest impact of climate change, and it's visible to everybody, is the increase of the lake level. In the last 5 years, it got really out of hand. And the population of people attacked by hippo was almost daily. 초식 동물인 하마는 위협을 느끼지 않는 한 사람을 공격하지 않습니다. 야생 동물인 하마의 서식지와 주민들의 거주지는 구분되어 있었죠. 하지만 호수가 범람하자 평화는 깨졌습니다. 실직한 사람들은 호수로 몰렸고 풀을 뜯을 땅을 찾는 하마들을 자극하게 됐죠. 농장이 잠기며 고기잡이에 나선 임마누엘 씨는 얼마 전 하마에게 물리는 사고를 당했습니다. 그저 배고픔을 해결하려던 그에게는 참혹한 대가였죠. Venye ilifika saa 12 tulikuwa tunatokea. Sasa venye tulikuwa tunatokea ndio kufika tu tulikuwa tumefika maji hapa hivi. Nje kabisa. Kuangalia nyuma, tayari hiyo kitu imefika. Ilitaka kunikata lakini sasa Mungu alinisaidia nikalala chini. Sasa venye nilala chini nikadunga tu matako hivyo na hiyo meno haikuingia mzuri. Niliumia hapa. 이곳에서 먹을거리를 구하는 것은 생존의 문제가 됐습니다. Nations such as Kenya, we know our people are dying of hunger. We have drought, we have floods, but we've contributed very little to it. The amount of carbon emissions from Kenya is so little, and which is quite a pity to watch communities that were once able to sustain themselves depending on food aid. 기후 위기의 영향은 평등하지 않습니다. 탄소 배출을 거의 하지 않은 많은 나라들이 지구 온도 상승의 대가를 치르고 있죠. 살아온 터전은 불에 타고 재난은 일상이 됐습니다. 이들의 삶을 송두리째 바꾼 기후의 변화. 하지만 재난에서 빗겨난 부유한 나라에서는 멀쩡한 음식들이 버려집니다. 이 음식들이 기후 위기와 어떤 관련이 있는 걸까요? 최대 30%까지 드립니다. 최대 30%까지. 서울 도심에 자리한 대형마트. 저녁 6시 퇴근 시간에 맞춰 마감 세일을 합니다. 식품 폐기량을 줄이기 위한 노력이죠. 저희는 기존에는 마감 세일 같은 경우에는 폐점 직전 임박해서 실시를 했었는데요. 이제 아무래도 고객님께서 주로 많이 이용하시는 시간에 마감 세일을 당겨서 함으로써 기존보다 한 20% 정도 더 폐기를 줄일 수 있는 효과를 보고 있습니다. 하지만 마감 세일 시간에도 소비자에게 선택받지 못한 상당수의 식품은 폐기 처분됩니다. 멀쩡해 보여도 말이죠. 색 이런 데가 좀 변해가지고 저희가 폐기하고 있습니다. 색이 변해도 자르고 드셔도 상관은 없거든요. 이렇게 나오면 할인을 쳐가지고 팔다가 안 되면 제가 도매로 다 드리고 폐기를 합니다. 드시는 데는 지장은 없는데. 버리기엔 아까운 것들이지만 늘 새로운 상품이 들어오는 마트에선 매일 무언가는 버려집니다. 먹을 수 있는 음식의 상당수가 이렇게 폐기되죠. 유통기한이 임박한 식품들도 폐기 대상입니다. 연간 5,000톤 정도가 저희 롯데슈퍼에서 음식물 쓰레기로 발생이 되고 있고 11억 원의 처리 비용이 수반되고 있는 상황입니다. 유통기한은 기본적으로 하고 있고 상미기간이나 또 선도가 저하된 상품은 즉시 매대에서 철수를 해서 폐기 처리하고 있습니다. 폐기 비용은 업체에게도 부담입니다.
하지만 더 신선한 음식을 찾는 소비자들을 만족시키기 위해 상품성이 떨어진 식품들은 쓰레기통으로 향할 수밖에 없다는데요. 이 업체는 음식물 쓰레기를 친환경적으로 처리하려 노력하고 있지만 폐기 자체를 줄이는 것은 쉽지 않다고 말합니다. 사람들이 유통기한이 짧은 거를 고르지 않거든요. 그래서 유통업에서는 가능한 많은 사람들이 빨리빨리 이제 집어서 가야 되니까 그렇게 유통기한이 짧은 것들은 어차피 계속 남아있고 그 디스플레이 공간을 차지하게 되니까 그거를 주기적으로 교환을 해주거든요. 유통기한이 임박한, 지나지 않은 그런 것들도 유통업계에서는 이제 폐기 처분되는 거죠. 실제로는 이제 먹을 수 있는 음식을 버린다는 것은 그 앞단의 정가적에서 배출되는 온실가스를 다 그냥 배출하는 거가 같기 때문에 제조, 유통, 그다음에 소비, 폐기까지 정가정에서 발생되는 그 온실가스 배출량이 지금 전 세계적으로 인위적으로 배출되는 양의 한 3분의 1 정도 달한다고 알려져 있고요. 전 세계에서 생산되는 식량 40억 톤. 하지만 그중 3분의 1이 먹지도 않고 버려집니다. 애써 만든 음식의 상당수가 쓰레기통으로 향하죠. 중국보다 넓은 면적의 땅이 폐기될 농산물을 생산하는 데 사용되는데요. 그 양은 연간 10억 톤에 달합니다. 버려질 음식을 생산하는 데 사용되는 물은 매년 250조 리터. 1억 개의 올림픽 수영장을 가득 채울 정도입니다. 결국 버릴 음식을 위해 자원은 고갈되고 온실가스가 배출되어 지구가 뜨거워지고 있습니다. We know the food system has a disproportionate impact on our planet. It uses 50% of all ice-free land. It's responsible for 70%, 70, of deforestation. It's always good to extrapolate in our minds that this is happening all across the planet. 브라질의 아마존과 더불어 세계 최대의 열대우림으로 손꼽히는 칼리만탄. 이곳은 지구의 허파이자 탄소를 머금은 이탄지대입니다. 멸종 위기종으로 보호되는 다양한 생명들이 이곳에서 숨쉬고 있죠. 특히 칼리만탄은 세계 최대의 오랑우탄 서식지. 이곳 사람들은 동물과 공존하며 숲에 기대 살아왔습니다. 그런데 언제부턴가 건기만 되면 몇 달째 숲이 불타기 시작했습니다. 진한 산불로 인해 10억 톤의 이산화탄소가 대기 중으로 방출되기도 했죠. 화재는 대부분 고의적인 방화가 원인으로 밝혀졌습니다. 80% of the cause of the forest fires are because of the palm oil companies cleared the forest for the plantations in the cheap way. 5.8 million hectares of the forest being cleared out for the palm plantations. 숲이 불타고 사라진 자리에는 어김없이 팜나무가 심어졌습니다. 자생식물도 아닌 팜나무를 빽빽하게 심은 건 팜유를 얻기 위해서인데요. 전 세계 팜유의 절반이 인도네시아에서 생산됩니다. 과자, 초콜릿부터 수많은 가공식품에 사용되는 팜유는 세계에서 가장 많이 사용되는 식용 기름입니다. 숲이 사라지며 이곳의 주민들은 팜 농장의 저임금 노동자가 될 수밖에 없었습니다. 2.500.000, ada yang 3 juta, ada yang 1.500.000. Bila melihat keadaan sawit di sini, buahnya yang sebutannya buah trek. 울창하던 숲은 거대한 식품 공장으로 변하고 있습니다. 숲에서 살아가던 사람들은 삶의 터전을 잃었죠. 필요한 모든 것이 있던 숲은 더 이상 풍요롭지 않습니다.
숲에서 먹을거리를 구하고 팔며 살아온 사람들은 하루하루가 막막합니다. Kemudian sumber kehidupan kami seperti kami susah untuk berladang lagi, untuk berladang. Kemudian kami mencari sayur mayur, mencari ikan. Pokoknya semua sumber kehidupan kami sangat terasa perubahannya. 음식은 그저 주어지는 자연의 선물이 아닙니다. 식품의 수요가 높아질수록 숲은 대형 농장으로 개간되고 그곳에 살던 생명은 갈 곳을 잃게 되죠. 지금 이 순간에도 숲은 사라지고 있습니다. (100억) 인분의 음식을 만들기 위해서죠. 다 팔 수도 먹을 수도 없는 20억 인분의 음식이 버려집니다. 오늘도 음식들이 쓰레기통을 가득 채웁니다. 숲은 무엇을 위해 불탄 걸까요? 지금 이 순간에도 지구 어딘가에선 포장지도 뜯기지 않은 음식들이 버려지고 있겠죠. 반면에 어딘가에선 굶주림에 고통받는 사람들이 있을 거고요. 이런 역설이 또 있을까요? 우리나라에서 매일 버려지는 음식물의 양만 무려 14,000톤에 달합니다. 그나마 다행인 건 그중 97%가 자원화되고 있다는 건데요. 그렇다면 안심해도 되는 걸까요? 우리가 무심코 버린 음식, 그 발자국을 따라가 보겠습니다. 우리나라는 음식물을 분리수거해 자원화하고 있습니다. 이곳에만 하루 수십 대의 트럭들이 드나들며 음식물 쓰레기를 쏟아내는데요. 어떤 귀하고 맛있는 음식이었는지 짐작하긴 쉽지 않습니다. 섞여서 쏟아지는 순간 모두 쓰레기가 될 뿐이죠. 트럭이 쏟아낸 음식들은 지하의 작업 공간으로 보내집니다. 컨베이어 벨트를 타고 들어오는 음식물은 일일이 비닐과 나무젓가락 같은 이물질을 제거하고 분쇄부터 건조까지 여러 단계를 거친 뒤 동물 사료로 만들어집니다. 탈수, 보온, 건조 과정을 통해 최종 건식 사료로 배출되며 이렇게 배출된 사료는 인근 축산 농가에 무상으로 공급하고 있습니다. 이렇게 매일 음식물 쓰레기는 사료나 비료로 재탄생합니다. 값비싼 시설과 귀한 노동력이 들지만 수요가 많지는 않죠. 통계상 우리나라에서 발생하는 음식물 쓰레기의 대부분은 재활용되는데요. 그러나 음식물 쓰레기로 만든 사료와 비료의 판매율은 매우 낮습니다. 찾는 이가 없기 때문이죠. 돼지 열병이라든지 전염병이 많아지면서 동물한테 음식물 쓰레기 사료를 먹이는 것들은 위험하다라는 이런 인식들이 높고요. 퇴비는 마찬가지로 우리가 봄, 가을에 퇴비를 이제 살포하기 때문에 그때만 사용하지 1년 내내 사용하지 않거든요. 그러다 보니까 음식물 쓰레기 더 이상 만들어봐야 갈 데가 없다. 오히려 많은 돈을 들여가지고 퇴비 사료 만들어도 갈 데가 없다. 재활용되어 필요한 누군가가 사용하거나 잘 썩어 사라질 거라는 믿음. 하지만 매일 만들어지는 막대한 양의 음식물 쓰레기는 누군가에겐 피해로 돌아갑니다. 아우, 썩은 내 난다.
지금 여기 보면 이게 일반 흙입니다. 좋은 흙, 덧방 씌운 흙. 그러니까 밑에 검은 흙은 이게 비포장 비료 그 퇴비 거름입니다. 이게. 조금 파면 흙 보이죠 이게 음식물 쓰레기. 이게 이제 지금 썩고 있잖아요. 한눈에도 일반 흙과 음식물 쓰레기 비료의 색이 다릅니다. 무료로 비료를 주니 좋은 비료를 주니 법적으로 문제가 없다. 몇 년 지나면 퇴비가 잘 돼서 흙이 좋아진다. 이렇게 이제 거짓말을 한다고 그래요. 그렇게 하고 나서 와서 보면 이게 이제 경악할 지경인 거죠. 3,300제곱미터 정도 되는 밭에 매립된 음식물 쓰레기 비료는 무려 700여 톤. 주민들은 악취와 오염에 시달려야 했습니다. 이게 여기뿐만 문제가 아니고 금산, 영동, 뭐 공주 할 것 없이 대한민국 전체의 문제가 지금 대두게 돼요. 농촌에는. 이곳에도 음식물 쓰레기로 만든 비료 수백 톤이 묻혀 있습니다. 변춘자 씨는 그 일을 잊을 수 없습니다. 2020년 여름, 변춘자 씨의 식당 앞 밭에는 한 달 동안 트럭이 드나들며 음식물 쓰레기 비료를 묻었습니다. 근데 이건 비료가 아니요. 이건 진짜 사람을 이게 죽이는 거지. 저 물을 만약에 저거 먹고서로 손님들이 저걸 어떻게 하겠냐고. 응? 오염된 지하수에서는 거품이 나와 식수도 구할 수 없었고 침출수에선 심한 악취가 났습니다. 거품 나고 냄새 나고 막 미낀거리고 막 냄새 나고 물에서. 지하수에서 페놀까지 검출되자 결국 변춘자 씨는 넉 달간 식당 문을 닫아야 했죠. 평생 모은 돈으로 새 식당을 차린 지 한 달 만이었습니다. 한 18년 정도 장사하면서 쉬는 날이 별로 없었어요. 그런데 여기서 한 4개월 있는데 진짜 막 앞이 캄캄하고 진짜 막 힘들었어요. 근데 물에서 이렇게 냄새가 나는데 뭐 할 수가 있느냐고요. 질 좋은 퇴비나 사료를 만들기 위해서는 더 많은 비용이 들거든요. 충분하게 부숙도 해야 되고 또 이제 사료를 만들려면 좀 일정 부분 영양소도 넣어야 되고 그리고 이물질도 걸러야 되고 그러면 비용만 지불하면 모든 것도 해결되나요? 아니죠. 마지막에는 은폐수라든가 다시 자원화되지 않은 이렇게 뭐 퇴비나 사료 기타 이런 것들이 그대로 이 지구를 떠돌면서 환경오염을 시키고 있다는 겁니다. 우리나라 음식물 쓰레기는 특히 물기가 많습니다. 그렇다 보니 사료나 비료가 되는 것은 전체 무게의 10%. 나머지 90%는 고농도의 폐수가 됩니다. 수도권에서 발생한 은폐수의 상당량은 먼 거리를 이동해 인천에 위치한 매립지에서 처리됩니다. 염분과 유분이 많은 은폐수 정화에는 많은 시간과 기술이 필요합니다. 처리 비용도 산업폐수보다 10배나 높죠. 은폐수 같은 경우에는 아무래도 음식물에서 나오는 폐수다 보니까 염분 농도가 높고 또 유기물의 농도가 다른 폐수들에 비해서 월등히 높습니다. 저희가 매립장에서 나오는 침출수에 비해서 유기물의 농도가 한 10배 정도 높기 때문에 바로 침출수 처리 공장에서 처리하기는 곤란합니다. 은폐수 처리에는 넓은 공간과 긴 시간, 많은 자원과 비용이 필요합니다. 생물학적, 화학적 처리를 거치며 유기물을 제거하고 악취를 없애죠. 고농도의 약품으로 반복해서 정화해야 하천 방류 기준을 맞출 수 있습니다. 그 과정에서 많은 양의 물이 사용되죠. 은폐수가 들어와서 현기성 소화를 하는 데는 약 25일 이상 정도 걸리고 생물학적 처리랑 화학적 처리를 하는 동안은 약 15일 정도가 걸리고 있습니다. 그래서 총 한 40여일 걸린다고 생각하시면 될 것 같습니다. 도시에 사는 대부분의 사람들은 내가 버린 음식이 어디로 가는지 궁금해하지 않습니다.
바쁜 일상에 편리하게 먹고 버리며 눈앞에서 쓰레기가 치워지는 것을 당연하게 여기죠. 하지만 보이지 않는다고 사라지는 걸까요? 세계의 수도로 불리는 뉴욕. 화려한 불빛에 풍요로운 도시는 원하는 것을 쉽게 소비하고 또 쉽게 버리는 것이 당연해 보입니다. 시끌벅적한 도시가 잠들 때쯤 작은 카트를 끌고 산책에 나서는 사람이 있는데요. 뉴욕의 쓰레기 산책가 안나 삭스입니다. 그녀는 뉴욕 도심의 쓰레기를 뒤져 얼마나 멀쩡한 것들이 버려지는지 알리는 활동을 합니다. So here's some that you could see. Still very hot. A lot. There's more down here. So these actually arrive at Starbucks frozen. And then they're in the display case. Once it's no longer frozen, the shelf life shortens. They toss it, and they also don't discount it at the end of the night. There's a lot of donuts down here at the bottom of the bag. 폐점 시간까지 팔리지 않은 도넛들입니다. They want to maintain the variety, and they want to maintain the fullness of the shelves, and they want to make sure that when anyone goes in and any time, 5 minutes before closing, that they can buy dozens and dozens of donuts. Where is the final destination? This is going to a landfill. 그녀는 멀쩡한 것을 너무 쉽게 버리는 기업들의 관행에 맞서 SNS에서 폐기 제보 캠페인을 이끌고 있습니다. Have you ever worked for a corporation that made you destroy usable items? At the end of the day, all of the chicken had to be thrown away. And that's a lot of fucking chicken. You had to pull dates, which means pulling things as early as 2 days ahead. We throw out so much food at the end of the day. My name is Brian, and I'll show you my closing routine at Dunkin'. I start by dumping all these donuts. I do get to bring some home if I want to, but this is just the routine I have to follow. So many munchkins. I then dump all the hot coffee, drain them out of the pots, then the large containers of green tea, sweet tea, iced coffee, iced decaf. Dump all of them into the sink. It's a lot. 이른 아침 뉴욕의 음식물 쓰레기는 일반 쓰레기와 뒤섞여 도시를 떠납니다. 최대한 멀리 사람들의 눈에 띄지 않는 곳으로 보내기 위해서죠. 쓰레기는 컨테이너에 담깁니다. 그리곤 배를 타고 바다를 건너 뉴욕시를 떠나죠. We're going to take that by barge, again, to another sub-processing center. A lot of the times, that's going to go towards New Jersey, and we have to be thinking very forwardly about where it's going to go and what happens to it when it breaks down. We use the concept of somewhere. If you point to a map, nobody can show me where somewhere is, but the garbage goes somewhere. 누구도 궁금해하지 않을 어딘가. 미국 곳곳으로 흩어진 뉴욕시 쓰레기의 일부는 이 한적한 마을의 매립지로 옵니다. 음식물 분리수거가 전면 의무화되지 않은 미국에서는 일반 쓰레기와 음식물들이 함께 섞여 매립되죠. 하지만 음식물은 그냥 썩지 않습니다. 이산화탄소보다 21배 강한 온실가스인 메탄가스를 뿜어내죠. Food waste is going to come in and it's going to be an organic material which is going to decompose in the landfill. And the decomposition of food in the landfill it contributes to greenhouse gases. And that's another one. I mean, landfills do an excellent job of controlling that stuff, but we can't control everything. And the more food waste in there, the more landfill gas. 한 사람이 1년간 버리는 음식물 쓰레기는 평균 121kg.
세계인이 버린 음식물 쓰레기를 40톤 트럭에 담아 세우면 지구를 7바퀴 돌 수 있습니다. 이 음식물 쓰레기를 처리하는 데 지구 담수의 21%가 사용되죠. 전 세계 음식물 쓰레기가 배출하는 탄소는 44억 톤. 이는 전체 탄소 배출량의 약 8%를 차지합니다. Food waste globally is contributing about 8 to 10% of global greenhouse gas emissions that impact climate change. So it's a huge contributor. Makes no sense when you think about, drought conditions in a lot of places. And I think even looking forward at how climate change is going to impact drought, water is going to be even scarcer. So it's sort of a really negative cycle. 많은 음식들이 고민 없이 버려집니다. 그렇게 버려진 음식이 지구 온난화의 주범이 되죠. 더 많은 음식을 버릴수록 더 많은 사람이 굶주리게 될 겁니다. 음식이 엄청난 탄소를 배출하는 기후 위기의 주범이었다니 정말 놀랍습니다. 그래서 선진국들은 음식물 쓰레기를 줄이기 위해 유통기한 대신 소비기한을 시행 중인데요. 우리나라도 내년부터 소비기한을 도입하기로 결정했습니다. 소비기한은 유통기한보다 섭취 가능한 기간이 10에서 20% 정도 늘어나는 효과를 가져올 텐데요. 실제로 표기된 날짜 때문에 버려지는 식품의 양은 어마어마합니다. 우리나라에서만 포장도 뜯지 않은 채 버려지는 식품은 매년 1조 5,400억 원에 달한다고 하는데요. 여러분은 이 사실을 알고 계셨나요? 한 식품 기업에서 기부한 음식이 청년센터에 도착했습니다. 이 기업에서는 유통기한 때문에 납품이 힘든 냉동식품들을 정기적으로 기부하고 있습니다. 유통기한을 볼까요? 만료되기까지 아직 몇 달이 남았네요. 그런데 왜 여기에 오게 된 걸까요? 보통 냉동식품들은 유통기한이 180일 정도 되거든요. 150일까지 들어갈 수 있고요. 150일 미만으로 내려가면 아마 이제 A급 유통업체들은 그다음부터 이제 받기를 조금 주저주저하게 되는 경우가 많죠. 그런 것들을 활용해서 기부를 하고 있고 그래도 안 되는 경우에는 폐기됩니다. 폐기하는 거는 대부분 이제 저희가 뭐 소각하거나 뭐 매립하거나 뭐 이런 경우가 있는데 이런 것들은 자원순환에도 안 좋고. 기부된 식품은 혼자 사는 청년들의 소중한 한 끼로 쓰입니다. 이 많은 양의 음식이 날짜 때문에 폐기될 뻔했다니 안타까운 현실인데요. 가장 신선한 제품을 받으려는 이제 리테일 업계들이 이제 관행 같은 건데 그러다 보니까 이런 것들이 이제 그 유통 과정에서 이제 제외되는 거죠. 식품 유통에서 속도는 생명입니다. 신선도에 대한 경쟁은 점점 심해져 초신선 식품이라는 말도 등장했죠. 오늘 낳은 달걀을 오늘 먹을 수 있는 3일 도축 후 3일 이내에 먹을 수 있는 당일 판매, 당일 폐기를 내세운 초신선 마케팅이 등장한 이유는 갓 생산한 식품이 더 우수하다는 인식 때문입니다. 생산 일자가 짧은 제품이나 유통기한이 임박한 제품이나 뭐 제품의 품질, 맛, 안전성에 전혀 문제가 없습니다. 그런 것들을 판매가 되지 않으면 파기하겠다. 결국 그것이 음식물 쓰레기 증가로 이어지기 때문에 이런 식의 마케팅 포인트는 바람직하지 않다 이렇게 보는 것이죠. 그렇다면 우리는 생산 날짜가 다른 음식들에서 맛과 냄새의 차이를 느낄 수 있을까요? 일반인 참가자들을 대상으로 블라인드 테스트를 해봤습니다. 생산 직후 유통이 갓 시작된 식품과 오늘로 유통기한이 만료되는 식품을 준비했습니다.
식빵, 우유 등 8종의 식품을 개봉해 날짜를 알 수 없게 투명 용기에 담고 품목마다 3개사의 제품을 테스트했는데요. 참가자들은 식품의 외관을 먼저 살펴본 뒤 냄새와 맛으로 각 제품에 대한 선호도를 표시했습니다. (10명의) 참가자들은 어떤 차이를 느꼈을까요? 저는 사실 제가 좀 예민하다고 생각하는 편인데 놀라울 정도로 차이를 전혀 모르겠더라고요. 저는 의외로 요거트, 그 액상 요거트가 제일 구분이 안 갔어요. 사실 유제품이 그 유통기한이 좀 되게 중요하다고 많이 들어서 항상 좀 많이 남은 거 많이 샀었는데 고기야말로 제가 진짜로 차이를 거의 못 느꼈던 식품 중에 하나였어요. 뭐 하루 이틀 지난다고 이렇게 겁을 낸다거나 이렇게 다 버리려고 할 필요는 없겠구나 이 생각이 들었어요. 참가자들은 유통기한이 넉넉히 남은 식빵과 당일 만료되는 식빵에서 유의미한 차이를 발견하지 못했습니다. 다른 모든 식품 역시 점수차는 오차 범위를 벗어나지 않았죠. 초신선 마케팅의 대표 품목인 고기 역시 참가자들은 포장일에 따른 차이를 느끼지 못했습니다. 혹시 우리가 오감으로 느낄 수 없는 안전성 문제는 없을까요? 생산 직후 구입한 식품들을 냉장 보관하며 인체에 유해한 균이나 산도의 변화가 생기는 시점을 관찰해 봤습니다. 달걀은 유통기한이 20일 지나도 안전했습니다. 다른 식품들도 유통기한보다 섭취 가능 기한이 길었고 쇠고기와 돼지고기는 포장 후 14일까지 안전성에 문제가 없었습니다. 빵이라든지 그다음에 유제품들도 개봉하지 않은 상태에서는 유통기한이 3, 4일 지나도 뭐 미생물학적으로 어떤 차이, 품질적으로 차이, 뭐 관능적인 차이는 없었었고요. 반드시 유통기한이 어제까지였다 해서 오늘 버릴 필요는 없다 저는 이렇게 생각합니다. The date labels on food is one of the biggest drivers of food waste. The large majority of that food is actually still safe and healthy after the date. For the most part, if it tastes fine, if it smells fine, I think most foods are totally fine. 냉장고를 가득 채우고 만족감을 느끼는 건 현대인의 큰 즐거움입니다. 하지만 식품 폐기로 인한 비용은 연간 약 8조 원. 먹을 수 있는 음식을 버리기 위해 제조업체는 매년 약 5천억 원을 쓰고 있죠. 미식의 나라로 불리는 프랑스. 프랑스 미식이 유네스코 문화유산으로 지정될 만큼 음식에 대한 기준이 높은 이곳에선 음식 낭비에 대한 논의도 빨랐습니다. 전 농식품부 장관이었던 기욤 가로는 음식물 낭비 퇴치 법안의 발의자. 2016년 프랑스는 세계 최초로 대형마트의 재고식품 폐기를 금지했습니다. On ne peut plus jeter de la nourriture qui est consommable. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était d'obliger les grandes surfaces à donner leurs invendus alimentaires aux associations de solidarité. Bref, de donner cette alimentation consommable à ceux qui n'arrivaient pas à manger correctement tous les jours. 면적 400제곱미터 이상의 마트는 더 이상 팔다 남은 음식을 버릴 수 없습니다. 어길 경우 약 1,000만 원의 벌금이 부과되죠. Le 16 février 2022, donc demain. Ce sont des produits à date courte, donc qui sont périmés demain. Donc pour éviter de les jeter, nous les enlevons du rayon pour pouvoir faire des dons à des associations par l'application Phoenix. 만료가 임박한 식품들은 예외 없이 모두 기부 대상입니다. 매일 기부할 물건을 챙기는 건 꽤 수고로운 일. 하지만 프랑스에서는
더 이상 그런 이유로 음식을 버릴 순 없습니다. 모두 기부해야 하죠. Franprix est un distributeur alimentaire, donc il doit donner l'exemple. Si nous, déjà, on met en place ces structures pour moins jeter, ensuite le consommateur, à son échelle, fera de même chez lui aussi pour moins jeter. Je pense que ça doit venir de tout le monde, du distributeur, du producteur et surtout du consommateur. 기부된 음식들은 복지기관이나 기부단체로 향합니다. 기부가 의무화되면서 가공식품뿐만 아니라 전에는 보기 힘들던 고기, 과일 등 신선식품의 기부도 늘었습니다. 높은 음식값을 감당할 수 없는 이들도 더 건강한 한 끼를 먹을 수 있겠죠. On ne jette pas et au moins que les gens ils arrivent à profiter et à manger et puis pour ne pas, au lieu de jeter, il vaut mieux aider les gens à manger ça quoi. Ils ont eu le droit, par exemple, de jeter, de mettre de la javel sur les produits qu'ils jetaient, comme ils faisaient auparavant. Après, ça les a aussi sensibilisés. Ils ont trouvé aussi d'autres façons d'éliminer le gaspillage, puisque le don alimentaire, c'est qu'une seule manière de lutter contre le gaspillage. 도시 수학자 맷 호무드 씨는 오늘도 마트 뒤편으로 향합니다. Okay, we're continuing our shopping. Some chocolate. This is not food waste, this is perfect food. Oh, you know, my friend in South Korea, Kalan, who's directing the show, she wanted some eggs to make an omelette. Well, we've now got the eggs. Even. Shopping bag. We got some lemons. So we'll definitely take this. We'll sprinkle it on the salad, the bruschetta with the rye bread maybe. 쓰레기통에서 수확한 것들은 그의 집에서 다시 음식이 됩니다. Did from our supermarkets. So got 5 bags worth. We could have taken a lot more, of course. Have to put these in the oven. 어두운 쓰레기통에 있던 것들이지만 테이블 위에 모아놓고 보니 모두 멀쩡하게 훌륭한 음식들입니다. 그는 종종 저녁 모임을 열어 쓰레기통에서 꺼낸 음식을 요리합니다. 멀쩡한 음식들이 버려지는 현실을 알리기 위해서죠. So much amazing food was just thrown out in the dumpsters, and why couldn't we use it in some way? 날짜가 한참 남은 채 버려진 파스타와 하나가 깨져서 한 판째 버려진 달걀. 먹어선 안 될 것 같던 쓰레기통의 감자도 훌륭한 요리가 됩니다. 먹을 수 있는 음식들이 있어야 할 곳은 쓰레기통이 아니죠. 여기 있는 완벽한 요리는 신선함에 집착하는 화려한 마트 진열장에서 온 것이 아닙니다. 이들이 먹고 있는 건 쓰레기통에서 온 것이죠. That's tasty. It's good. Yeah, that's such a shame that they need to be thrown out every day. Yeah. But that's the rules. Yeah, that's the rules. Maybe we need to change those rules. You know, this isn't, as we said, food waste. This is perfect resources being discarded by very, very powerful businesses. Consumers, you and I, are paying for that food waste because they factor in that food waste into their prices. The cost of wasting food from a business perspective is too cheap. And so basically it pays to waste. And that's what we need to change. 버릴 음식을 위한 지구는 없습니다. 지금도 지구 어디선가 숲을 태우고 만든 농장에선 가축을 먹일 사료가 쏟아집니다. 결국 버려질 음식이 되기 위해 많은 동물은 희생당하죠. 지구 반대편의 누군가는 삶의 터전을 잃고 끊임없이 음식을 만들어냅니다. 우리가 버리고 있는 건 지구입니다.